जिस कम नूं असी हथ पाउने आ पहला तेरा नाम दौड़ाने आ। सब बरकत तेरे नाम दिए, सब हरकत तेरे नाम दिए। तू मालक उच्चियां शाना दा, तू राज़क कुल जहाना दा, तू लायक सारियां सिफतां दा। तेरे करम दा हद हिसाब नहीं, तेरे रहम दा कोई जवाब नहीं। असी तेरी इबादत करने आ, किसे होर दे वल्ले तकदे नहीं। तेरे अगे सीस नवाने आ, तेरे करम दियां पीका मंगने आ। असी मंगण तो नहीं संगदे आ, असी मंगण तो नहीं संगने आ। जो राजी होके देना है, खुश होके चोली पाने आ। तू देंदा कदी भी नहीं थकदा, असी लैंदे कदी भी नहीं थकदे। तेनू अपने ना दा वास्ता ही सानू सिद्धी राह वखा मौला। नेकी दे रस्ते पा मौला, राह उन्हां सादतमंदां दी। सिर जिन्हां दे तेरे साया ए, जेड़े हरदम सहमे रहंदे ने तेरे कहर दियां गजब निगाहां तो, जेड़े चलदे डरदे रहंदे ने सब विंगियां कोजियां रावां तो। तुहाडा अपना मीन कुंजाई अज बुधवार है, तरिंजन लैके हाजिर है। और अज फरवरी 8 तरीक जे ते रजब 16 जे ते 26 माह दी जे। ते ए नोट कर लो। ते बाकी पैगाम तुसां भेजने शुरू करते ने जनाब वीरो। ए बड़ा चंगा कीता जे, मैनू खुशी होंदी है कि तुसी बड़े फ्रैश होंदे हो सवेरे सवेरे ना। उमैर डोगर होना जनाब सानू भेजिया अपना पैगाम बड़ा चंगा। ते नाल कहंदे ने कि एक गीत दा भी फरमाइश कीती ने कि लैके नहीं दिता दुपट्टा लहरिया। लै देना यार, लै देना कोई नहीं। खैर है, सायरा अरशद दा गाना गाया। ते लो सीडीए तो जनाब देखो सवेरे सवेरे मोहसिन अली साहब ने, परवेज ने ते जनफर साहब, वाह। और अब्दुल मोईद साहब चक्री रोड है। यार चक्री वाले बड़े साढ़े नाल अजकल चक्कर पाते ने, बड़ी मुहब्बतां ने जनाब। और पिंडी तो जफर इकबाल ने, कोट बलोच तो मंजूर हुसैन साहब ने, मसरियाल रोड तो। ये जनाब तुहाडे वीरां दा कह लो अपना तरिंजन है प्रोग्राम है। इत्थे असी तुहाडे लई बैठे हाँ और तुहानू ही राजी करना है, तुहाडा ही रांझा राजी करना है। साडा रांझा ते हौरे राजी होवे ना होवे, लेकिन असी ते लगे हैं। और एक साडा बड़ा प्यारा दोस्त है, उन्हें आज जनाब साडे नाल वादा कर लिया, हाँ जी। और कहंदा मिठे चौल खवावांगा। ते ओ मैनू याद आ गया कि पीर साईं आंदा है ते मिठे चौल खांदा। एक ड्रामा होंदा सी कदी PTV ते चौक सियाल दा। और ओ जनाब असी अज दुआ करो कि साडी पूरी हो जाए ख्वाहिश। ते असी बहुत ही चंगे ते सोहने वीरां दा ते अपने सुनने वालियां दा मुंतजिर हाँ। और तरिंजन ही तुहाडा अपना अमीन कुंजाई। ते फोन नंबर नोट करो ना, फिर तुहानू मैं हर बारी याद करावां। हुण तो एडे वड्डे हो गए हो ते पक्का कर लो। हाँ, WhatsApp नंबर है 051 92 91 521 ते लैंडलाइन नंबर है साडा 051 92 91 520। हाँ, छेती नाल करो मैसेज। हाँ, सुते ना रवो। ते अज जेड़ा प्रोग्राम दा मैं लैके आया ना, बड़ा प्यारा जिहा एक मेन तुहानू दसां ओ की कहने आ सौदा ओहदी जिहदे च हांडी पकानी है जिहड़ी अज प्रोग्राम दी तड़का लाना है। ते ओहदे जनाब मोहतरमा बानो कुसिया जी दे हवाले नाल करने गलबात। और उस तो पहले जिहड़ी मैं तुहानू अज सुनाई है पंजाबी मंजूम शायरी, वो शायरी असल विच सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब सन, जिन्हां दी 7 फरवरी नूं 1979 नूं फोत होए सन। ते उन्हां दी बरसी सी। ते एह उन्हां दा अपना जिहड़ी है ना सूरह फातिहा, ओहदा तर्जमा सी पंजाबी। और ਉਹ मैं तुहाडे नाल शेयर कीता सी। ते मैं क्या अज अपने प्रोग्राम दी इब्तदा इस पाक कलाम तो करिए। ते वीरां नूं मैं क्या नाल दसदा जावां कि ना समझण कि एक ही अमीन कुंजाई पेश कीता है। तुहाडा अमीन कुंजाई एंकर ते भाई बेली सज्जन
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 7 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ 12 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਿੰਝ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਮਸਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਘੁੱਗੂ ਪੀ 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 ਪੀ, ਔਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਡਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਡਿੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਗੁੱਚੀ ਯਾਰ ਲਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਉਣ। ਜਾ ਵੈਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲਹਿਰੀਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲਹਿਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਹਿਰੀਆ ਦੁਪੱਟਾ ਪਤਾ ਜੇ ਲਹਿਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਲਲਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਲਲਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਾਂਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਮੈਰ ਡੋਗਰ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੈਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ,
ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੂ, ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਿਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਗੁੜ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਲਕਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲੋ, ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਕੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ? ਅੰਦਰ ਆਵੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਲੱਗੋ, ਇੰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਜਮੀਲ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰੂਕੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੂੰ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੀ ਐਡੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਵੇ। ਚੂँਕਿ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਯਾਰੋ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ OPD ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਜੀ OPD ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ OPD ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਅਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੋ ਢੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਢੇਰੋ ਢੇਰੀ ਮਰੀਜ਼। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
तो मेरे अगर डॉक्टर नौजवान स्टूडेंट और सीनियर डॉक्टर हजरात भी अगर सुन रहे होन, जो उन्हें अगे भी गुजारिश है कि अपने मरीज़ों का ध्यान जरूर कराया करो, उन्होंने इंज ना समझिया करो कि जिमें एक एज पर रूटीन ने कि जी वो जिकण कसाई जबा करते हैं ना बकरे, तो वो जबा कर करके उन्होंने हिस्स मार गई होंगी है कि ये कोई काम इंज ही। मैनू डॉक्टरों का भी लगता है कि उत्थे कोई भी एमरजेंसी भी आ जाए ना कोई, तो वो नाल जिहड़ा अटेंडेंस होंदे ने उन्होंने ज़्यादा अपने मरीज़ की फिक्र होंदी है, तो डॉक्टर बैठे उत्थे एमरजेंसी गप्पा मार रहे होंदे ने, तो वो कहते ना जी देखो मेरा मरीज़ बड़ा सीरीयस है, वो अच्छा जी ठहर जो अजे केड़ा की हो गया जी, नहीं ये बड़ा ज़रूरी है। ये निक्के निक्के ध्यान करने तो ही जिंदगियां जड़ियां ने ना बचाने का मौका भी मिलता है, सुआब भी मिलता है, तो दुआवां भी मिलदियां जे, और सारा काम दुआवां विच ही जे, दवाइयां विच नहीं दुआवां दे विच, दाल ऐन वाली दुआ, हाँ जी हाँ उहदे विच ही जे। और ये तुहाडे आते तुहाडे अपने आने वाली नस्लों वास्ते मैं समझना वा बड़ा ही बेहतरीन एक होंदा है वसीला कि हरे केड़ा लम्मा केड़ा वेला नजात दा वेला बन जाए, सुआब दा वेला बन जाए, हर वेले खैर मंगिया करो, खैर इची बरकत है। तो हूँ तुहानू गाउन सुनाने आ, तो साढ़े नंबर नोट करो, तुहाडा अपना अमीन कुंजाई तरिंजन लैके आए है, तो तरिंजन दे विच आओ। अज जलेबियां का प्रोग्राम जे, गर्मा गर्म जलेबी, जरा जेन बनाओ, चार अपने को पीनी जे जलेबी मैं खुआवांगा। तो नंबर नोट करो 0519291 व्हाट्सएप नंबर है साडा, लैंडलाइन नंबर है 0519291 सजना ने बूए अगे चिक तान लई, ओ चिक तान लई, सजना ने बूए अगे चिक तान लई। ओए फानी मैं चिक दे रोले पिया, तू अजे तक बालन सारा पिया आके रखा, किथे चले गए हो? जलेबियां क्या बैठा अज, तो तुहानू पे है वक्ता तरिंजन, फिर कहते हो कि मीन कंजाई डांटता है। कम करो सही तो छेती मुकाओ। तो लो मेरे वीरो ते सज्जणों, तुहाडा अपना मीन कंजाई एक बारी फिर तरिंजन तुहाडे नाल, ते नंबर नोट करवा देवां जे, चलो बाद ही करवाना वा। पहले जेडे आए ने ना अपने राजा फुरकान साहब, ओ मेरे ढोले दियां की यारा तुसा फुरकान साहब, ये अजीब ही तुहाडा ढोला है, ये मैनू समझ ही नहीं आती। इदों कदे कोई लैंड चेंज भी करो, कोई कांटा बदलो भी, हाँ हर वेले ढोला ढोला। हाँ सही दा रिजवी बहुत शुक्रिया, तुसी पसंद किया। ओ बूले तू फिर मैनू किया मैसेज, ओ मकबूल, ओ खुदा दा खौफ करो, ठीक है ओए, और तेरी बड़ी मेहरबानी भरा, और दस मैं की जफी पावा, और जिंदा रह। हाँ खुश कीते ही, आफरीन है भाई, मैं आफरीन, मेहरबानी तेरी कि गीत पसंद किया। ये किवें तेन समझ आ जाती कि मैं हुणे गीत लाना भाई, असा कोई तू कोई मलाई ने लैना साढ़े नाल फजाई, इन्ना करया कर, चल चंगा लगा ही, तो बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल मईद साहब तुसी कदों वड्डे होना, और वड्डा हो जा, ते निक्की निक्की कहानी ना विच चल, वो वड्डा हो हुण, वोट भी अगों पाने नहीं आने ने। तो फिर कहेगा कि जी मेरा भी वोट बनवाओ, नहीं तेरे पसंद करने का सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया, तो बड़ा ही चंगा लग रहा तुहाडे नाल। और हुण नंबर नोट करो एक बारी फिर जनाब, साडा व्हाट्सएप नंबर है तरिंजन प्रोग्राम का, जिहदे तुहाडा अपना एंकर मेज़बान ते जनाब मेहमानां दे इंतज़ार आ, ते बैठे आ उन्हां दे सने लैणे आ, ते अमीन कुंजाई। तो नंबर नोट करो 0519291 व्हाट्सएप नंबर है, तो लैंडलाइन नंबर है 0519291 तो ये बाद जनाब तुहाडे नाल गल करनी सी कि अज तो 25 जे, तो हाँ फिर अज घर रोला, हर घर का रोला रोज़ का ही होंदा, अज की पकाना है, अज की पकाईए। हाँ ये जनाब एक तो साडियां बीबियां जड़ियां ने साड़ी जान खा जानियां ने, खास तौर पर घर वालियां दियां, अच्छा बड़ा आसान चाड़ दियां ने। मैं आया तो तुहाडी चाची भी मैनू पकावे कि हाँ दस जाओ अज की पकाना है,
मैं क्या खुदा दा वास्ता ही जो दिल ही पका लै। कहंदी है जिसले मैं पका के रखनी है कहना है कि है चुक परे कर ते मैनू दस के जाओ। तो ये हर घर का मसला जी। तो बाकी ये कि जो दाल साग आ जाए कर सामने खा लिया करो। हाँ तो लेकिन वो मेरा तो यही होंदा है और हर घर का ये तुहानू पता है। और हर घर का पहला जिहड़ा मसला होंदा है ना खास तौर पर सवेरे सवेरे नाश्ता करने तो बाद वो होंदा है कि जी अज की पकाना है। फिर जिसले पकाना है तो फिर वो रेहड़ियां वाले भी आ जाते हैं अपने बच्चे वो घर बाहर आवाज़ा मारन लग पैंदे ने सब्जी ताज़ा सब्जी हाँ जी आलू लै लो गोभी लै लो सब्जी लैंदे हाँ जी। वो फिर उन्हों का एक तो मैं गुजारिश ये करना चाहवागा फिर एक बारी अपने उन्होंने सारे वीरां भैणां भरावां दे जिन्हां दे घरां दे विच गलियां च रेहड़ी वाला आंदा है ना तो मैं तुहानू गुजारिश करांगा उन्हां नाल भाऽ ना करया करो। वो जिहड़ा तुहानू रेट दसदे ने ना उस रेट ते उन्हां कोलों सब्जी लै लिया करो। तुसीं कहोगे तू एडा नवाब है, नवाब नहीं वो तुहाडे बूहे आके करदे ने तुहानू घर विच दे के जांदे ने। ठीक है तुसीं ले मंडी जांदे हो या किधर बाजार होर जांदे हो उत्थों जिसले सौदा लैंदे हो कदी किसी ब्रांड वाले नू कहा जे ए एक जिहड़ी 5000 की चीज़ है मैनू 2500 की 3000 की दे कहंदे हो उत्थे फट परस या कार्ड मशीन फेर दिओ छूं करके हैं तो उत्थे कटवा के एक्स्ट्रा 2.5% टैक्स तो उत्थों लै आंदे हो। तो वो माड़े बेचारे जिहड़े ने वो माड़ियां दा ध्यान करया करो। वो बेचारे तुहाडे बूहे ते गर्मी सर्दी धुप्प बारिश वो तुहानू तुहाडी जरूरत दीयां चीज़ां तुहाडे पहुँचाते ने तो उन्हां नाल इंज ना करया करो। मैनू अक्सर इस चीज़ का बड़ा रेंज भी मैं होना। और एक होर गल तुहानू मैं अज तुहाडे नाल शेयर करांगा तरिंजन च कि अल्लाह दे नां दा जिसले कड्ढन लगो ना तो साडे घरां दा एक आम रिवाज एक रीत है। मैं मेरे घरां च भी ये रहा बचपन तो ही पिंडां च भी इत्थे भी कि की होंदा है जी ए तुहाडा जोड़ा पुराना हो गया ना मैं अल्लाह दे राह च दे देना है। घर वाली आवाज़ मारदी है वो खुदा दा खौफ करो जिहड़ा तुहानू बगैर क्यों तुहानू इन्नियां नेमतां देंदा है ओहदे नां दे पुराने जोड़े वो फटे हुए जोड़े ना 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 मेरे वीरो मेरे सज्जनों ये अपने अमीन कुंजाई दी एक तलकीन याद रखियो जे देना जे ते नवा चीज़ रब दे नां दे रख देना जिन्नी तौफीक होवे। मैं नहीं कहंदा जिन्नी तौफीक होवे। देखो तुसी अपने बच्चे दी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो उन्होंने महंगे तो महंगा अच्छे तो अच्छा लिबास अच्छे तो अच्छा खिडौना लैके देना चाहते हो तो मेरे रब दे नां दे उत्ते अपने घर दे पुराने कपड़े अल्लाह वो तो देखदा ही नहीं वो तो धुप्प उन्हें सारियां ते रखी है उन्हें कोई रोकिया किसी ने उन्हें छां सारियां नू दिती है उन्हें वाह सारियां वास्ते रखी है। वाह तो मैनू याद आया ये ते भी ना कुछ कीमत वध जाए तो पागलो हर चीज़ का एक करम करो मेरे रब दे नाल ना अपने दिते चो देना जे ये कोई आसान नहीं उन्हें ही दिते है सानू असी कौन होंदे आ साडी की औकात है। तो मेरे इस गल्ले बड़ी तुहाडे अगे हथ बन के एक गुजारिश है कि इस काम दे उत्ते ना असी थोड़े जे दिल खोलिए। मैं तुहानू एक और इस सिलसिले का वाकया सुनावां कि जुमे नू झोली होंदी है मस्जिदां च चलदी है। मौलवी साहब कहंदे ने कि भाई खुतबे तो पहले ना ख़त्म करने तो पहले कि लो जी हुण अपना मस्जिद का बिल इन्ना आ गया बिजली का गैस का इन्ना आ गया तो जनाब जड़े मुखैर हज़रात ने वो तावन करन ते मौलवी साहब ते हाफिज़ साहब की तनख्वाह भी देनी है तो अजे तक पैसे नहीं पूरे हो सके तो कमेटी के मैंबरान नूं ही गुजारिश है कि वह भी ध्यान करन। तो उहदे च मैं अक्सर वेख्या कि जिसले लोकी वो झोली आंदी है लोग लैके दो बंदे रुमाल तो लोकी दे अपनी जेब विचों सब तो छोटा नोट कढ़ के उस झोली च पांदे ने। हूँ तो तकरीबन सब तो छोटा नोट मैं 10 रुपए का ही है तो ना इंज ना करया करो कोशिश करया करो रब नूं देंदे हो और रब दे नां दा देना जे ते थोड़ा हाथ खोल के दिओ। उन्हें कदी तुहानू हज़ार नेमतां दित्तियां ने कदी उन्हें तुहाडा रिज़क रोकिया कदी उन्हें तुहानू राती
ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਖਾਲੀ ਸਿਰ ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਤਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਜਲੇਬੀਆਂ ਫਾਨੀ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰਾ ਸੇਕਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਭਖਣ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੌਣ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬਈ ਗੂਚੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ ਤਰਿੰਜਣ 'ਚ ਤੇ ਤਰਿੰਜਣ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵਾਵਾ ਸੇਕਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੀ ਹੋ ਹੈਂ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜੀਆਂ ਹੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜੇ। ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਲੇਬੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਰੀਨ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੈਸਪੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲਵਾਈ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਾਲੂ ਜਿਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪਾਈ ਦੇ ਤੇ ਸੋਡਾ ਪਾਈ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਖਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬੁੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਗੋਲ ਛੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੋਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਕੱਢੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏ ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਵਾਂਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਗਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜ਼ਮੇਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਲੇਬੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। क्यों नहीं, गर्मा गर्म। क्या क्या स्वाद आएगा गर्मा। ओ यार कूबे यकूब मसीह की करन दिया यार कूबिया, इंज ना करया कर। वो कहंदा पे लैलपुरों मंगवाया चुमका चांदी दा, ना तू चुमके पाने ने इस उम्र। वो खुदा दा खौफ कर, चुमके पा चल ला देंगे गाना लभदा मैं करना पिया कोई। हाँ ते बहुत चंगा लग रहा है। और तुहाडे नाल तुहाडा अपना अमीन कुंजाई तरिंजन दे वेड़े विच तरिंजन च आके ते देखो ना तुहाडे कोल डर भी लगता है किसी ले एवें जुबान है ना थिड़क जाती है की करा। हुण नंबर नोट करो फिर व्हाट्सएप नंबर 05192919521, लैंडलाइन नंबर 05192919520। तुहाडा अपना अमीन कुंजाई वीर आवो मेरे कोल ते खावो गर्मा गर्म जलेबियां
ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੜੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਗੋਲੜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਯਾਰਾ ਗੋਲੜੇ ਜਾ ਸੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਚੁੱਕ ਲਵੀਂ ਨਾ ਆਹੋ ਵਾਹ नहीं मैं कोई दुपट्टा या पग नहीं उत्ते उतों लैनी बाजारों सिर्फ सलाम कर दी ते सरकार अपने गोरड़े शरीफ के दरबार ते दुध तुसी आप ही खालस पींदे हो और माड़े असी ते इत्थे फावे हो गए हाँ जैली किस्म के दुध पी पी के जिहदे सरफ भी पिया हुंदा जी हाँ जी झग बन के आंदी है जनाब जिवें कि बड़ी मलाइयां वाली ते आप तुसी खालस दुध पींदे हो ते जलेबियां मंगदे हो साडे कोलों सानू भी कोई एक डोल भेजो ना 10 लीटर का कोई हाँ एने दिमाग भी खर्चते हैं तुहाडे नाल मुहब्बतां भी करने हैं ते वीरो ए बड़ा चंगा लगा तुहाडा और परवेज जी खुश रहो वसदे रहो ते हसदे रहो क्योंकि ये रंग सारे पंजाब रंग दे ने जेड़े साडे तुहाडे नाल संग दे ने ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਏ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਲੇ ਮੀਨ ਕੁਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤਰਿੰਜਣ ਤੇ ਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਚੀ ਹੈ ਬਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਨਾਲ ਤਰਿੰਜਣ ਚੋ ਔਰ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਿੰਜਣ ਚ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਫੇਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਕੜਾਈ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਲੇਟ 'ਚ ਗਰਮ ਲਿਆਈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਚੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਗੁੜ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ बड़ा सोहना और एक बड़ा चंगा तुहानू जलेबी का स्वाद खा रहे हैं और रेसिपी में तुहानू दस दी है और साजिद साहब का इस्लामाबाद तो आया पैगाम उन्हें पसंद किया है तुहाडा बहुत शुक्रिया पसंद करने का ये वीरो असी तुहाडे हत्थ ते बैठे हैं और साडा काम की है असी इसे गले सवेरे सवेरे आने ताकि अपने साथियां अपने भरावां नूं जिहड़े कि थोड़े मसरूफ ने कोई गड्डी चला रहा है कोई दफ्तर च कोई राह च कोई पैदल है उन्होंने थोड़ा जा दईए कह लो सुकून गपशप लाइए उन्होंने जड़ियाँ रोज़मर्रा दियाँ टेंशनां ने थोड़ा जा घट करने की कोशिश करी दी है इस गले कि रोज़मर्रा का जड़ा 24 घंटे ने तुहानू पता है हर वेले कोई ना कोई सिर ते सवार ही रहिंदा काम खास तौर ते ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਕਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪਲੱਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਫੜ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਨ ਕੰਜਾਈ ਤਰਿੰਜਣ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ कोई उन्होंने एक ऐसी नुक्कड़ सुख दी या थोड़ा साह लैने दी जिदे थोड़ा जहा मुस्कुरा भी लैन थोड़ा जहा गाना गुनगुना भी लैन और थोड़ी जी तफरीह भी हो जाए थोड़ी जी मालूमात भी तुहानू दे देने और अज तुहानू खास तौर पर मैं कहा कि अज बानो कुछिया साहब के हवाले नाल जिहड़ियां कि जिन्हां नाल मैं काफ़ी टाइम खुद भी गुजारिया है और उन्हां दे हवाले नाल अज मैं हुण गल थोड़ी देर बाद करांगा ते ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰੋ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 051 92 91 521
ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 05192911520 ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖੜੇ ਨੇ ਫਰੋਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 121 ਸੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾਸਤਾਨ ਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਬ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਾਕਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਐਡਾਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਡਾਂਟਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਪਿਆ ਡਾਂਟਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਡਾ ਕਾਫੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿੰਝੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪਾਨੋ ਕੁੱਛਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਰਿੰਜਣ ਨਾਲ FM 99.4। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਨ ਕੰਜਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਕੂਚੀ ਜੀ ਲਾਓ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਣ। ਉਹ ਫਾਨੀ ਓਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਆਇਆ ਓਏ ਕਾਕਾ, ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੱਥ ਲਾ ਠਾ ਜੇ ਗਰਮ ਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਥ ਸਰਦਾ ਹੀ ਆ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਪਲੇਟ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਈ, ਬੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੰਜਾ ਦੇ। ਆਹਾ ਕਲਵਾਈ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ
ਤੇ ਕਾਮੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਾਈਦਾ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਵੇਗਾ। ਆਹੋ ਕਰੋ ਸਵਾਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਣੀ, ਭੇਜੋ ਨਾ ਚਾਹ ਤੇ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁੱਚੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪਲੇਟ ਫਾੜੋ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋਏ। ਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਰਿੰਜਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨ ਕਿੰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਹਰੇ ਸੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 05192911521 ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 05192911520। ਤੇ ਉੱਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਝਾਕਾ ਹੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਕੁਰਕਨੀ ਮਜ਼ਾ ਜਲੇਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਕਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਲੀ ਹੋਈ ਨਰਮ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਓ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧ ਪਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਉਹੀ ਟਾਨਕ ਏ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਏ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੋਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ, ਕੰਬਲ ਤਾਣ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੋਖਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਵੇ ਗੁੜ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੜ ਪਵੇ ਜਿੰਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ 50 ਦੀ ਬਰਫੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਤੀਸਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਸਵੀਟ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਪਤੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਵਾਹ 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 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ, ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ 50 ਦੀ ਬਰਫੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਆਂਜਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਦੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਂਜਣੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਂਗਰੇ ਵੀ ਆਏ ਜੇ ਫਰੈਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਕਾਓ ਆਲੂ ਮੋਂਗਰੇ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਜੇ। ਗੋਂਗਲੂ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਆਏ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਜੀਆ ਬਣਾਓ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ मोहतरमा ਬਾਨੋ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ ਤਰਿੰਜਣ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, इशत बीबी ने दिता है, शफीक साहब ने दिता है, लियाकत बुखारी साहब। देखो ना लियाकत बुखारी है तो शरा पानी वो एडी ठंड तो तुहानू बुखार नहीं चढ़िया बुखारी साहब की करते पे हो? ठंड तो बचो है जी। तो नाल तुहाडे भतीजा साहब ने नदीम साहब बहुत शुक्रिया, तुसीं साडा प्रोग्राम पसंद कर रहे हो और इन्नी ठंड विच भी ते जिउंदे वसदे रहो। तो इस्लामाबाद तो चौधरी जैद साहब ने और फिर शफीक साहब तो उन्होंने साथियों ने पसंद किया और मोइज साहब जड़े ने अपना यार अब्दुल मोइज बस करना यार हूँ की चाहना तू की चाहना है वो बस कर होए मगज मेरा जड़ा ही मोइज तू किथे कर छड़िया होए वो खुदा दा खौफ कर। तो सैयद नईम बुखारी साहब कहते हैं कि सच्चियाँ यादां 10 मेरे ख्याल ये इन्होंने कोई गाना तो क्या है। चलो जे होया साडे कोल ते जनाब जरूर सुनावांगे। तो हुण मैं तुहानू अपने असल पासे लैके आ रहा। मन्नी परवन्नी अफसाना निगार ड्रामा नवीस बानो कुदसिया होरां दी 6वीं बरसी जिहड़ी 7 फरवरी नूं गुजरी है, इन्हां दे बारे तुहाडे नाल शेयर करना है। 28 नवंबर 1928 विच फिरोजपुर चढ़दे पंजाब वच पैदा होईयां और उत्थे इन्हां दे वालिद साहब ते इन्हां दी वालदा मिसिज चट्ठा उन्हां दे नाल रहियां और इन्हां दे वालिद साहब बहुत छेती फोत हो गए। वो अजे ये बहुत छोटियां सन ते वो फोत हो गए। तो फिर इन्हां दे भाई ते इन्हां नूं इन्हां दी वालदा मिसिज चट्ठा जिहड़ियां सन उन्हां ने पालिया और उन्होंने फिर सारी उम्र दोबारा ना कोई निकाह किया दूजा ना कुछ अपने बच्चों की खातर उन्होंने इन्हां दा ख्याल रखिया। फिर जिसले वंड होई पंजाब दी ते अपना पाकिस्तान हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बनया तो ये लोग फिरोजवाला तो आके इत्थे लाहौर च आबाद हो गए। तो इत्थे आके इन्हां ने अपने स्कूल की तालीम हासिल की। ये 5वीं च भी सन ना तो इन्हां ने अपनी कहानियाँ जनाब रसालियां च देने लिखने भेजनियाँ शुरू कर दित्तियां सन, इन्नियां लैक सन। फिर इन्हां ने लाहौर आ गईयां। लाहौर आके इन्हां ने ना BA कनेड कॉलेज तो ना BA किया ग्रैजुएशन जिन्होंने कहते हो वो भी किया कि अंग्रेजी तो इकनॉमिक्स। और मैं बड़ा हैरान हुआ, शौक अदब दा सी कम इन्हां ने जनाब अपना किया इहदे च पढ़ाई की BA तक इकनॉमिक्स ते फिर इन्हां ने दाखला ले लिया गौरमेंट कॉलेज लाहौर और वो तुहानू मैं मज़े की गल दसां गौरमेंट कॉलेज लाहौर पहली MA उर्दू दी क्लासां दा जिहड़ा शुरू होईयां ना वो ओरिएंटल कॉलेज के तावन नाल शुरू हुई। गौरमेंट कॉलेज दियाँ MA उर्दू दियाँ क्लासां 1951-50 ते ये जनाब शुरू किते कहने हुई। तो मैं मज़े गल दसा जनाब सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सम साहब होरां दी, क्योंकि वो भी उत्थे उस्ताद सन गवर्नमेंट कॉलेज दे। तो उन्होंने जोर पाया उत्थे और उन्होंने कॉलेज वालियां नूं कहा कि यह उर्दू दे स्टूडेंट ने ते और मज़े गल दसा पहले 5 स्टूडेंट्स आ जे टोटल उस क्लास के और जिहदे विच 2 सन जेड़े एक बानो कुदसिया ते शफाक अहमद साहब। और शफाक अहमद साहब उसले थोड़े मशहूर हो चुके सन क्योंकि उन्होंने किताब एक मोहब्बत सौ अफसाना जैसी वो शाया हो चुकी सी। तो अपने आप को थोड़ा फन्ने खान समझते सन कि मैं बड़ा आया। तो जिसले बानो कुदसिया होरां ने दाखला लिया आके MA उर्दू ते
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਰਦੂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ MA ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਅਦਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਕਰਾ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਜ਼ਾਕਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਨੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਨੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਚੁੱਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਰਾਏ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 121 ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਨ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗਿੱਧ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪੀਵਾਂ। ਤੇ ਹੱਸੇ ਬੜੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਨ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MA ਉਰਦੂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਬੀ ਖਿਦਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਨੇ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਾ ਗਿੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਆਦੀ ਬਾਤ, ਬੜਾ ਕਲਾਸਿਕਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਜੈਸੀ ਵੱਡੀ ਅਦੀਬਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬਾ ਹਯਾ ਔਰ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਤੂਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 25-30 ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਖਾਤੂਨ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਪਾਈ। ਔਰ 7 ਅਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਦਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ।
और एक उन्हां दा पहला जिहड़ा अफसाना सी ना वो वाह मांदगी ये शौक सी, ये तालब इल्मी दे ज़माने च उन्हें लिखिया और वो फिर पता शाया भी किदे च होया, अदबे लतीफ़। अदबे लतीफ़ बहुत वड्डा एक महानामा सी जिहड़ा कि शाया हुंदा सी लाहौर तो, अजे भी हो रहा है। और उहदी जिहड़ी मुदीरा सन वो सदीका बेगम सन, बहुत वड्डी वो भी पब्लिशर सन और बहुत कम कमाल दा उन्होंने भी अदब के हवाले नाल कीता। फिर अशफाक साहब का बड़ा अच्छा वाक़या मैं तुहानूं सुणावां। अशफाक साहब कहंदे रहे सानू उन्हें सुनाया, आप अपने मुँह माँ जी सामने बैठे सन बानो कुसिया कि मेरे को एक सैकल होंदी सी ते मैं गौरमेंट कॉलेज बड़ा सोहना मुंडा सा, उसले गोरा चिट्टा ते स्मार्ट सा, ते मैं समझदा सा मेरे जिहा स्मार्ट कोई नहीं, ते मैं बड़ा लहरांदा रूंदा सैकल ते आंदा सा, लेकिन बानो ने कदी मेरे अल ध्यान ही नहीं सी दिता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी कोई कोशिश करके ते बानो आपा नाल रिश्ता भेजिया, रिश्ता हो गया और फिर इन्हां दोवां दी जोड़ी जिहड़ी 1956 शादी करके ना इन्होंने MA करने तो बाद ते इन्होंने शादी कर ली और फिर इन्होंने अपने अदब दे विच दोवां ने रल मिल के बड़ा काम किया और बड़े शानदार पाकिस्तानी अदब विच, उर्दू अदब विच, पंजाबी अदब विच इन्होंने अपनी खिदमात दित्तियां कि मैं कहना कि जिदा कोई हिसाब ही नहीं है। और बानो माँ जी का और बानो कुसिया का मैं माँ जी तो मैनू आदत पै गई कहने की कि उन्होंने इन्ना शोहरत भी हासिल की, लेकिन हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ रहे, आजिज़ी इनकिसारी उन्हों का एक कह लो तुर्रे इम्तियाज़ रही दोवां बंदियां दी। और मैं समझना वा कि बानो आपा उन्होंने जात पात तो मावरा हो के हर एक नाल प्यार किया और उन्हां दे जिहड़े नां दे नाल चट्ठा लिखिया जांदा सी उन्होंने वो भी हटा दिता कि ये कोई मैनू लोड़ नहीं है इस किस्म के तारुफ की। और उन्हां दा एक होर ड्रामा मैनू याद आ गया, आदि बात, बड़ा ही कमाल दा इसलाई और मकसदियत नाल भरिया होया ड्रामा सी, वो क्लासिक दर्जा रखता है और यादगार ड्रामियां चो उन्हां दे तमासील हवा के नाम, सहारे, खलीज, पंजाबी ज़बान उन्हां दी दस्तरस सी, उन्हां दी तहरीरां च नुमायां उन्हां दे शोर दे अपना अशफाक साहब ने एक फिल्म बनाई, ਉਹਦਾ नाम सी धूप साए, ਜਿਹੜੀ कि कहानी लिखी सी बानो आपा ने, लेकिन वो बदकिस्मती नाल वो 96 चल ना सकी। और इन्हां दियां बाकी तसनीफां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानूं दसां ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हां लिखियां उन्हां दे विच सदरां सी और बानो आपा ਜਿਹੜੀਆਂ सन ना दकीक उर्दू अदब दे विच उन्होंने इजाफा किया। राजा गी जिवें तुहानूं दस्सिया 1981 छाया होया, उस शात विच उन्हां दी शोहरत मकबूलियत बुलंदियां ते चली गई। और उस तो बाद मैं तुहानूं मज़ीद दसांगा कि बानो आपा दे बारे च। पहले जनाब तुहानूं मैं अपने नंबर दस दियां कि साडा WhatsApp नंबर है 051 92 91 521 ते लैंडलाइन नंबर है 051 92 91 520 ते सानू फोन भी करो ते सानू मैसेज भी भेजो। ते जनाब गुची जी हुण एक गाना सुनाओ ते फिर बानो आपा दे बारे तुहाडे नाल गलबात करने आ जी। परत के वापस आ गया और तुहानूं दस रहा सा कि मैं अपना बानो कुसिया नूं जेड़े एजाज़ात मिले सरकारी तौर पर उन्होंने 2003 17 इम्तियाज़ मिलिया, हलाल इम्तियाज़ 2010 मिलिया और कमाल फ़न अवार्ड 2020 ये भी 10 मिलिया। और बानो कुसिया नूं ताज अवार्ड बराए बेहतरीन ड्रामा निगार भी इन्होंने मिलिया, अवार्ड बराए बेहतरीन 1986। इस दे बाद 3 साल मुसलसल बानो कुसिया नूं बेहतरीन ड्रामा निगार का निगार अवार्ड भी मिलिया, जिहड़ा कि एक मुनफरिद एजाज़ है बानो आपा दे वास्ते। और मैनू एक होर आखिरी चलदा जब तुहानूं दसदा जावां कि बानो आपा दी जिहड़ी आखिरी सालगिरह सी वो 28 नवंबर
2016 ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਗਜਰੇ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹਾਰੇ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ। ਅਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੀਨਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਨ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਕਰੀਨਾ عطا ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।